नजरुल तीर्थ में रविवार अर्थात 7 सितंबर को बंगाल बोनसाई फाउंडेशन के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पेड़ों के विभिन्न संरचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नए नए प्रकार के पेड़ प्रदर्शित किए गए, जिनमें जड़ों से लेकर पूरे ढांचे तक अलग अलग बदलाव और संरचनात्मक विशेषताएं दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि किस प्रकार पेड़ों को विशेष देखभाल और तकनीक से अलग अलग रूप और आकार दिया जा सकता है। उपस्थित दर्शकों ने बोनसाई कला की इस अनूठी प्रस्तुति को बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक बताया। আমাদের বেঙ্গল বনসাই যে ফাউন্ডেশন এটার শুরু হয়েছে 2015 সালে। তো সেই থেকেই আমাদের অর্গানাইজেশনটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। যারা ভালো গাছ করতে চায় তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমরা আপডেট নতুন ভ্যারাইটি নতুন গাছ নিয়ে কাজ করি এবং সেগুলো আগে যেভাবে হতো তার থেকে আমরা অনেক বেটার গাছ করছি, ভালো হচ্ছে, খুব সুন্দর হচ্ছে। উদ্দেশ্য ভালো বনসাই করা। বিদেশে আমরা চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, হল্যান্ড তারা যেভাবে বনসাই করে আমরা সেই কালচারটা আমাদের বেঙ্গলে তথা ইন্ডিয়াতে আমরা করতে চাই। मैंने अभी बंगाल बोनसाई फाउंडेशन ज्वाइन किया है। आई जस्ट केम टू न्यू अबाउट दिस एसोसिएशन and I'm a bonsai lover and I am also doing bonsais by I have tutored myself, so मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और अपने जैसे सभी आर्टिस्ट से मिलके जो तरह तरह के क्रिएटिविटीज़ दिखा रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और फर्स्ट टाइम ये बंगाल में इस तरह का कोई एसोसिएशन है। अदरवाइज मैंने आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट बॉम्बे एंड दिल्ली ओनली, सो दिस इज़ वेरी यूनिक। आप इसको मेला कह सकते हैं, कला का मेला जैसे होता है, पेंटिंग्स के आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं, जिससे आई थिंक इट्स वेरी यूनिक टाइप ऑफ एग्जीबिशन वी आर हेल्डिंग इन बंगाल। This is the second year of our exhibition. हम लोग we have been doing this exhibition for the last 2 years. So this year we have had a 2-day exhibition and you can see there are over 200 trees and each of them so unique, so beautiful. बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है। मैं ये वाला थोड़ा दिखाना चाहूँगी आप सबको। This has been styled as it's a medium sized tree and this has been styled as a living root bridge. ओके तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको एकदम अच्छे से बनाया गया है। इट्स लाइक द रूट ब्रिज, जो आप लोग अगर शिलोंग विलोंग गए होगे तो वहाँ पे रूट ब्रिज के स्ट्रक्चर में ग्रो करता है। द अदर ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स इफ़ यू सी बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये ग्रो किया गया। तो बोनसाई जो है, बोनसाई इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ लिविंग आर्ट। तो हर ट्री ऑल द ट्रीज़ हैव बीन स्टाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आर्टिस्ट का विजन होता है, पेड़ देख के, गाछ देख के वी डिसाइड what is the direction the tree is growing and that vision is translated into trees basically. So it is a living art. हर साल इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंज होती रहती है। सो एवरी ईयर यू विल सी इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। धीरे धीरे बढ़ता है। प्लांट्स आर सो स्लो ग्रोइंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन हम लोग थोड़ा वी फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। So this is our way of contributing to nature. Owing to small houses and small flats, we are unable to do bigger trees, but at the same time this is bringing greenery home. None of the trees here that you see are very
new trees, in the sense the larger trees. There are some trees here which are 20-30 years old, and the owners have maintained and styled them. This is an art exhibition that is manifested through nature. আমরা বেঙ্গল বনসাইয়ের আমি একজন সদস্য। তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের ফাউন্ডেশন, এটা আমাদের সেকেন্ড ইয়ার রানিং হচ্ছে, দ্বিতীয় বর্ষ। তো এই বছরের শোটায় আমরা এখানে একটু কাইন্ডলি এখানে দেখালে বুঝতে পারবেন। আমরা এখানে যেহেতু দুর্গাপুজো আসছে, তো দুর্গাপুজো অনুসারে আমরা এখানে একটা থিম বানিয়েছি। এখানে একটু দেখুন, একটা ফ্যামিলি অফ ট্রিজ আছে। এইখানে ধরুন এটাকে আমরা দেখিয়েছি মা দুর্গা স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে, তার এখানে ত্রিশূল আছে, এখানে মহিষাসুর আছে। এই স্ট্রাকচারটা দেখে মহিষাসুরের আদলে এই স্ট্রাকচারটা বানানো। আর এইখানে দেখুন, এইখানটা আপনি যদি একটু ফোকাস করেন দেখতে পারবেন যে এখানে সিংহের রূপে, মা দুর্গার বাহন সিংহের রূপে এই গাছটা দেখানো আছে, তার সাথে তার পরিবার সদস্য সবাই আছে। তো মূলত আমাদের এখানে যে আমাদের গ্রুপটা চলছে, তো এখানে আমাদের আজ থেকে অলমোস্ট আমাদের 10 বছর হয়ে গেছে আমরা এই গ্রুপটা তৈরি করেছি। এখন আমাদের গ্রুপটা অনেকটা বড় সাইজে নিয়েছে, যেটা আমাদের গ্রুপের নাম বেঙ্গল বনসাই। তো আমাদের গ্রুপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত থেকে আমাদের বনসাই শিল্পে পূর্ব এশিয়া, যেমন জাপান বলুন, তাইওয়ান বলুন, চায়নার কিছু অংশ বলুন, সাউথ ইস্ট এশিয়া বলুন, সেই সব জায়গায় বনসাই শিল্প একটা অনেক দিনের একটা উন্নত শিল্প, যেই শিল্পের মাধ্যমে ওখানকার মানুষের যে প্রতিভাটা, সেই প্রতিভা সারা বিশ্বব্যাপী আজকের দিনে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ভারত এত প্রাচীন একটা সভ্যতা সত্ত্বেও সেইখানে ভারতে এত গাছপালা আছে, এত শিল্প আছে, এত প্রাচীন শিল্প আছে, তারপরেও বনসাই হিসেবে ভারতের নাম অতটা ওঠেনি। তার অনেক কারণ আছে, যে কোনো কারণ যাই হোক না কেন, বর্তমানে আজকের দিনে আমাদের যে গ্রুপটা আছে, আমাদের এই চেষ্টাটা আছে যে আমরা বনসাইকে পূর্ব এশিয়ায় যেই স্টাইলগুলো চলছে সেখান থেকে আমরা ইন্সপায়ার্ড হয়েছি, শিখেছি, কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের ভারত হিসেবে যে আমাদের নিজস্ব যে একটা স্টাইল থাকতে পারে, তার সাথে ভারতের মধ্যে আমরা যেহেতু বাংলা থেকে আসছি, তো বাংলার মধ্যে যেই বাংলার যে নিজস্ব যে প্রকৃতির যে স্টাইল যেটা আছে, সেইটার উপর বেস করে প্রকৃতিতে যেমন গাছ হয় সেই গাছটাকে আমরা বনসাইয়ের আকারে ফেলার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। তো এইখানে এটা আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ হচ্ছে, আজকে অনেকটা বড় করেই হচ্ছে। তো আপনি একবার যদি যখন আমাদের গাছগুলো দেখেছেন, সেখানে বর্তমানকালে আমরা অনেকেই ফ্ল্যাটে থাকি, আমি নিজেও ফ্ল্যাটে থাকি, আমাদের গাছ করা একটা খুব সমস্যা হয়ে যায়। চেষ্টা করি তার সাথে হচ্ছে আমাদের চারপাশে দেখতে পারি যে গাছের যেইভাবে গাছকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন হিমাচল প্রদেশ থেকে উত্তরাখণ্ডে যেই আকারে বন্যা হচ্ছে, তার একটা মূল কারণ হচ্ছে, বন্যার মূল কারণ ওখানকার ন্যাচারাল যে ভেজিটেশন, সেই ভেজিটেশনটাকে কমার্শিয়াল পারপাসে হোটেল বানানো বলুন, ইল্লিগালি গাছ কাটার জন্য বলুন, সেখানে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তো এইটা আমাদের একটা বার্তা যে আমরা গাছকে, প্রকৃতিতে গাছ অ্যাকচুয়ালি কেমন হয়, শয়ে শয়ে হাজার হাজার বছর ধরে গাছ চলে আসছে, সেইটাকে আমরা যদি একটা ছোট আকারে দেখাতে পারি, সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বনসাই শিল্পটা, সেইটা ভারত তথা বাংলার মাধ্যমে কেমনভাবে দেখানো যায়, এইটাই আমাদের মূল শিল্প আর স্টাইল। আর এর মাধ্যমে আমরা যাতে ভবিষ্যতে ভারত যেন আরেকটা, যেমন ইস্ট এশিয়ার দেশগুলো আছে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মতন ভারতেরও শিল্পটা বনসাই শিল্প হিসেবে ভারত বিশ্বের ওপর একটা নাম ফেলতে পারে, এটা আমাদের মূল লক্ষ্য। আপনারা দেখছেন এখানে যে বেঙ্গল বনসাই যে শো হচ্ছে, এই শোতে আপনারা দেখেছেন যে খুব ভালো ভালো গাছ এসেছে। তো এখানে আমরা যেটা করতে চাইছি যে বেঙ্গল থেকে আমরা কিছু ইউনিক ডিজাইন করতে চাইছি। তো মেনলি যে ডিজাইনগুলো হচ্ছে, এগুলো কিছুটা আমরা বাইরে থেকে কপিও করি। কপি বলতে যে ডিজাইনগুলো আমাদের ভালো লাগে, সেই ডিজাইনগুলো আমরা দেখে জাস্ট রেপ্লিকেট করতে চেষ্টা করি। বনসাই মানে হচ্ছে যে একটা বড় যে গাছ আছে, সেই গাছকে আমরা মিনিয়েচার রূপ দেব, এছাড়া কিছু নয়, এবং গাছটা যাতে হেলদি থাকে সেইটা আমরা চেষ্টা করি সবসময়। এই যে গাছটা আছে, ধরুন এইটা হচ্ছে একটা সি হিবিস্কাস। এই সি হিবিস্কাসে দেখুন যে রুট স্ট্রাকচারটা আছে, এটা কিন্তু এক্সপোর্ট রুট স্টাইলে আছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে, এই করতে করতে রুটগুলো বেরিয়ে যায়। এটা হচ্ছে এরকম এক্সপোর্ট রুট স্টাইলে তৈরি করা হয়েছে এবং সেমি ক্যাসকেট। সেমি ক্যাসকেট কেন? কারণ ওপরে একটু আছে, নিচে কিছুটা আছে, যে মাটির যে লেভেলটা আছে সেই লেভেল থেকে নিচে নেমে গেছে, সেই জন্য এটাকে সেমি ক্যাসকেট বলে। আর আপনারা এখানে যদি দেখেন, এখানে কিছু আছে মাল্টি ট্রাঙ্ক, বা আমাদের দেখুন এখানে একটা আছে যে মাল্টি ট্রাঙ্ক একটা ট্রি আছে, এটা আমাদের দেশি পাকুড়। আর এখানে দেখছেন আপনারা দেশি বট একটা আছে আমাদের। এরকমভাবে দেশি সমস্ত গাছ দিয়ে আমরা এই জিনিসগুলোকে তৈরি করার চেষ্টা করছি। আর এখানে আমরা একটা বলবো যে আমরা যেহেতু আপাতত ধরুন ছোট ছোট বাড়িতে থাকি, আমরা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি বা বাড়ির ছাদেই বাগান করার আমাদের সুযোগ আছে, তো আমরা সবাইকে বলবো যে আপনারা আসুন, যারা যারা গাছ করতে ভালোবাসেন, আপনারা ফুল গাছ করতে পারেন বা যে কোনো গাছপালা করতে পারেন। এটা আমাদের একটা গ্রিন রেভলিউশন, যে আমরা ভালোভাবে করি, কিছু গ্রিনারি অন্তত এখানে আমরা প্রকৃতিতে অ্যাড করি।
একটা মোটামুটি ধরুন বেঙ্গল বনসাইয়ের এক্সিস্টেন্স অনেক দিনই, মোটামুটি 5-7 বছর ধরে আমরা রয়েছি এখানে। আমরা এই অর্গানাইজেশনে আমরা কাজ করছি বা আমরা নিজেরাও আর্টিস্ট হিসাবে আমরা এখানে কাজ করি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের টিমটা আগে সেরকম ছিল না। এখন আমরা ইদানিংকালে লাস্ট 2-3 বছরে আমরা টিমটাকে গ্রো করাতে পেরেছি। তো আমরা চাইছি যে আরও লোকজন আসুন, আপনারা ইন্টারেস্টেড হন, দেখুন যে কীরকম কাজ হয় আমাদের বেঙ্গলে বা কলকাতায়, কী ধরনের কাজ হতে পারে সেটা আপনারা দেখুন। শুধু বাইরের যে আপনারা দেখেন যে বাইরেই এত ভালো ভালো বনসাই হয়, বিশেষ করে আপনারা দেখবেন যে থাইল্যান্ড বা তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, বা আপনারা যদি দেখেন যে ইউরোপ, আমেরিকা, এইসব জায়গায় যে ভালো ভালো বনসাই হয়, সেই রকম কোয়ালিটির বনসাই যে আমরাও তৈরি করতে পারি সেইটা আপনারা দেখুন, এগিয়ে আসুন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন, ভালো লাগবে। আপনার ছাদে যখন এইরকম একটা খুব নান্দনিক গাছ থাকবে, আপনার মনটা ভরে যাবে, এটা বলতে পারি।